سینٹ نے الیکشن 2024 ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ سینیٹر دلاور کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ سخت سردی کی وجہ سے کئی علاقوں میں الیکشن عمل میں مشکلات ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ الیکشن 2024 کا شیڈول ملتوی کیا جائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے قرارداد کی مخالفت۔ قرارداد کی منظوری کے وقت ایوان میں 14 سینیٹرز موجود تھے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں سینیٹر دلاور خان نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے کئی علاقوں کی الیکشن عمل میں شرکت مشکل ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ JUIF کے ارکان اور محسن داوڑ پر بھی حملہ ہوا ہے۔ تھریٹ الرٹ بھی موجود ہے۔ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے اور عام انتخابات کا الیکشن شیڈول ملتوی کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور PTI کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی، جبکہ تحریک انصاف کے سابق سینیٹر عبدالقادر نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر بہرامند تنگی کا کہنا تھا کہ میں نے اور گردیپ سنگھ نے قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 2008 اور 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے۔ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کریں گے تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ 2013 کے الیکشن میں جناب چیئرمین دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی 2008 کے الیکشن سے پہلے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فوگ ہے تو ہم الیکشن نہ کرائیں؟ یہ کوئی بہادر قوم اس طرح کرتی ہے؟ سینیٹر کوہدا بابر نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری بات مانی گئی۔ اس ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا، الیکشن 2024 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابھی تک انتخابی عمل شیڈول کے عین مطابق جاری ہے اور الیکشن کمیشن کی تمام تر تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ سینٹ کے اجلاس میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔ سینٹ میں الیکشن التوا کے حق میں قرارداد کے دوران کورم کی نشاندہی نہ کرنے پر PTI نے سینیٹر گردیپ سنگھ کو نوٹس جاری کر دیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی قرارداد کی حمایت پر اپنے سینیٹر بہرامند تنگی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل PTI عمر ایوب خان نے سینیٹر گردیپ سنگھ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے کہ قرارداد کی مخالفت کیوں نہیں کی۔ 3 روز میں تحریری طور پر جواب طلب کیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے سینیٹر بہرامند تنگی کو قرارداد پر خاموش رہنے پر شوکاز نوٹس جاری کر دیا اور 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ پارٹی قیادت کی ہدایات اور پالیسی کے خلاف قرارداد کے حق میں سینٹ کے فلور پر تقریر بھی کی۔ سینٹ میں الیکشن 2024 ملتوی کرنے کی قرارداد کی منظوری کے حوالے سے صحافی کا بلاول بھٹو سے سوال کہ کیا الیکشن ہوں گے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ہوں گے۔ سینٹ میں الیکشن 2024 ملتوی کرنے کی قرارداد کی منظوری کے حوالے سے صحافی کا بلاول بھٹو سے سوال کہ کیا الیکشن ہوں گے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جواب دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ عوام 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ عوام 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ترقی، امن اور خوشحالی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، لیکن صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل۔ ایک جرنل نے شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ چیف جسٹس نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔
आर्टिकल 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहली केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले पर सवालात उठा दिए। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज तक महदूद क्यों कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कहा गया कि सादा कानून साजी से आइन में दी चीज नहीं बदली जा सकती। हम मगर आईनी तरमीम को भी कलअदम कर देते हैं। हमने अपने अरकान की अहलियत का जो पैमाना रखा दुनिया में कहीं और है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं आइन को 18वीं तरमीम के बाद से देख रहा हूँ। हमें तशरीह के लिए आइन में दिए टूल्स पर ही इन्हिसार करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली से मुतल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की अवाम का किसी को ख्याल नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के 22 हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दिया। या तो हम कहें सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे जल्द मुख्तसर फैसला सुना दें। वेलकम बैक। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों में 4 रोज बाकी हैं और लाहौर में मजीद 3 जजेस को बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल तैनात कर दिया गया। तादाद 6 हो गई। पीटीए रहनुमा तैमूर झगड़ा के 3 हलकों से कागजात नामजदगी दरुस्त करार दे दिए गए हैं। 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी, जबकि पेशावर में शौकत यूसुफजई के PK 28 और PK 30 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों में 4 रोज बाकी हैं। इस हवाले से कराची से लियाकत राना, लाहौर से मोहम्मद इशफाक और पेशावर की सूरत हाल बताएंगे आज़म रहमान। सबसे पहले हम मोहम्मद इशफाक से बात करेंगे। इशफाक बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर अपीलों की तादाद में इजाफा होने के बायस मजीद 3 जजेस को इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया है और इन जजेस में जो कि लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर फराइज सर अंजाम देंगे, उनमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील, जस्टिस अहमद नदीम अरशद और जस्टिस तारिक नदीम शामिल हैं, जो कि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। और यूं प्रिंसिपल सीट पर कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाले जजेस की तादाद 6 हो चुकी है। और इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजेस हैं, जस्टिस रहील कामरान शेख, जस्टिस रसाल हसन सैयद और जस्टिस असद जवेद गुराल पर मुश्तमिल 3 रुकनी जो ये ट्रिब्यूनल है, ये आज भी समाअत का सिलसिला जारी रखे हुए है। NA 130 से नवाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज, जबकि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मुनिस इलाही, चौधरी इसके साथ साथ जो दूसरे जो कैसरा इलाही हैं और ज़ारा इलाही, उनकी अपीलों पर भी आज समाअत होगी और आज इन हवाले से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक फैसले भी सुनाए जाने का इम्कान है। अपीलों की ये समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी और शेड्यूल के मुताबिक 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल इन अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। जी मोहम्मद इशफाक साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से लियाकत राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना बताइएगा, कराची में कितनी अपीलों पर अभी तक फैसले हो गए हैं? 65 अपीलों की समाअत हुई थी, जिसमें से 6 मंजूर हुई थी, जबकि 3 को मुस्तरद कर दिया गया था। आज सुबह तकरीबन आज भी 60 के करीब अपीलें तीनों अपीलेट ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है। और इससे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के NA 242 पे कागजात की मंजूरी को चैलेंज किया गया था। अपील दायर की गई थी मसूद खान मंदोखेल, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अली हसनैन चौहान ने चैलेंज किया था। इस
पर मियां शहबाज शरीफ और रिटर्निंग अफसर को नोटिस हो गए हैं। तो इसमें जो मंदोखेल है उनका मौक़िफ़ है, मसूद खान मंदोखेल के शहबाज शरीफ ने एक तो अपनी 16 माह की जो सैलरी है या दीगर जो अलाउंसेस उनको मिले थे वो उसकी रिटर्न्स फाइल नहीं की, जबकि जो उनके डिपेंडेंट हैं उनकी दोनों बेगमात हैं वो रमज़ान शुगर मिल्स की शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने अपने कागजात में लिखा है कि उनके जो ज़ेर कफ़ालत उनकी बेगमात हैं उनका कोई कारोबार नहीं है और ना ही कोई इनकम टैक्स वो अदा करती हैं। अच्छा, इसके अलावा आज ये NA 224 से अरबाब मोहम्मद दीन मेमन है, ये आज़ाद उम्मीदवार। लियाकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी है। इस हवाले से आज़म रहमान इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी आज़म, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर में भी इसी तरह हो रहा है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें दरख्वास्त जो है वो जारी है और समातें जो है मुख्तलिफ केसेस की हो रही हैं। जो अपीलें दायर की गई थी नॉमिनेशन पेपर्स की रिजेक्शन या उसके मंजूर होने के खिलाफ, तो उन पर समात हो रही है। ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो साबिक सूबाई वज़ीर थे तैमूर सलीम जगड़ा, उनके जो कागजात नामजदगी थे उस पर समात पे उनको जायज़ करार दे दिया गया और वो जो है मंजूर कर लिए गए। एक नेशनल असम्बली की सीट के लिए वो जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जबकि 2 जो है वो सूबाई असम्बली के लिए जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उस पर समात हुई है और जस्टिस SM अतीक शाह जो है उन्होंने उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए हैं। इसी तरह अगर दीगर केसेस के हवाले से आपको बताऊं तो आज जो है समाअत जारी रहेगी, जिसमें तैमूर सलीम जगड़ा का जो अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। कराची से लियाकत राना, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे आज़म रहमान। आप सबका बहुत शुक्रिया।